ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سیدھی بات کے تازہ اور اہم ترین پروگرام کہکشاں میں۔ ناظرین چلیے آج پھر ہم تعلیم و تربیت کے ان حقائق سے مختصراً آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو کوئی بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ہمارے قومی اداروں کو ان کی شناخت اور پہچان بتانے کی جرأت نہیں کرتا۔ ناظرین گزشتہ کہکشاں کے پروگرام میں میں نے آپ کو فراس الخطیب کے مضمون کا حوالہ دے کر بتانے کی کوشش کی تھی کہ تعلیم کس طرح دی جاتی تھی۔ تفصیلات فراہم کرتے ہوئے ایک جگہ ان کا کہنا ہے کہ ابن خلدون جو مشہور مورخ گزرے ہیں وہ اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا اسلام کی روایت ہے۔ مسلمانوں کے تمام شہروں میں ایسی تعلیم کا معمول رہا ہے کیونکہ یہ چیز ایمان کامل اور اس کے اجزاء سے قلوب کو سرشار رکھتی ہے، جس کا ماخذ قرآنی آیات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دنیا اسلام میں پہل کے تعلیمی ادارے بالکل غیر رسمی تھے۔ مساجد کو بحث و مباحثے کی ایسی جگہ کے طور پر استعمال میں لایا جاتا تھا جہاں لوگ کسی مذہبی عالم کے گرد اکٹھے ہوتے تھے، ان کے خطبات سننے اور حصول علم کے لیے اس کے ساتھ کتابیں پڑھتے تھے۔ دین اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات حرم مکہ، مدینے کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور یروشلم میں مسجد اقصی ایسے ہیں جہاں علماء دین باقاعدگی سے بیٹھتے اور لیکچر دیتے تھے۔ یہ مساجد ہر اس شخص کے لیے کھلی تھی جو یہاں آنا اور ان علماء اکرام کے علم سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تاہم جوں جوں وقت گزرتا گیا مسلمانوں نے تعلیم کے لیے وقف ہونے والے رسمی ادارے بنانے شروع کر دیے، جیسے ہم آج اس کو اسکول کہہ سکتے ہیں، اسلامی اسکول کے لیے مدرسے کا نام دے سکتے ہیں، جامعہ، یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں۔ مدرسہ کا مطلب دینی مدرسہ نہیں، اس کے معنی اسکول کے بھی آتے ہیں۔ 900 سال پیچھے چلے جائیں تو ننھے طلباء جو پرائمری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں مکتب کہا جاتا تھا، اور عام طور پر مکتب مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے جہاں رہائش پذیر عالم اور امام بچوں کی کلاسوں کا انعقاد کرتے تھے۔ ان کلاسوں میں عربی کی پڑھائی لکھائی، ریاضی یعنی میتھمیٹکس، اسلامی قوانین اور دیگر عنوانات پر تعلیم دی جاتی تھی۔ مکتب کے بعد مدرسے کا نمبر آتا تھا یعنی اسکول۔ یہ مدارس عموماً بڑی مساجد کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے۔ ان کی مثالوں میں مصر کی قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی ہے جو 970 میں قائم ہوئی، اور مراکش کے شہر قاس جس کو انگریزی میں یس سے لکھتے ہیں، فاس یعنی فیس لکھتے ہیں۔ یہ مدارس عموماً بڑی مساجد کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے۔ القروین الفیس میں جو یونیورسٹی تھی اس کا نام القروین تھا جو 859 میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد عظیم سلجوق کا وزیر نظام الملک نے دنیا اسلام میں متعدد مدارس قائم کیے۔ مکتب کی سطح پر طلباء کو مذہبی علوم، عربی اور ادویہ سازی یعنی میڈیکل سائنس، ریاضی یعنی میتھمیٹکس، فلکیات یعنی سائنس اور دیگر جغرافیے کے علاوہ کئی موضوعات پر ان لوگوں کو الگ الگ مراحل کی تعلیم دی جاتی تھی، اور اب اسی کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا نام دیا جاتا ہے اور دیا گیا ہے۔ 11,000 عیسوی کی بات کریں تو قاہرہ میں 75، دمشق میں 51، حلب میں 44 مدرسے تھے۔ اب تو دمشق اور حلب کے حالات بہت برے ہیں شام میں، آپ جانتی ہی ہیں۔ اور اسی عرصے کے دوران مسلم اسپین میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں مدارس ہوا کرتے تھے۔ بہرکیف ناظرین آج کی تعلیم کی تاریخ کے اس سفر کو ہم لوگ یہی روک لیتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں آج کی اسکول کی۔
जिस स्कूल की तफसीलात आप लोगों के सामने हमें रखना है। आज हम आपके सामने MHN इस्लामिक स्कूल की बात करेंगे। ये इदारा हर नौइयत से काबिल तकलीद और लायक तहसीन है। बेहतरीन अंदाज में तालीम देने का अंदाज़ा बताया गया है, एक सिस्टम और एक निज़ाम बनाया गया है, मजहबी व असरी उलूम का संगम है और पूरे इस्लामी रिवायात का पासो लिहाज रखते हुए बच्चों की तरबियत की जा रही है और तरबियत देने की कोशिश की जा रही है। ये स्कूल बेंगलुरु के सरायपाल्या थनी संद्रा मेन रोड में वाक़े है। इस इदारे में इस वक्त 500 तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं। इस स्कूल का आगाज़ 2013 में 200 बच्चों के साथ हुआ था। 5 साल के अरसे में तरक्की करते हुए अब यहाँ तलबा और तालिबात की तादाद 500 को पहुँच गई है। इस स्कूल की खुसूसियात पर अगर नज़र डाली जाए तो संजीदगी से बिछाए गए रीडिंग टेबल्स और फिर साफ सुथराई इदारे की अपनी अलग ही पहचान का इजहार कर रहे थे और लोगों के सामने अपनी पहचान बता रहे थे। और साथ ही यहाँ यतीम बच्चों से किसी भी किस्म की फ़ीस नहीं ली जाती और दीगर बच्चों के साथ ही उनको तालीम दी जाती है। और उस्तानियाँ सारी की सारी निकाब पोश हैं। गरीब व लाचार घराने से वाबस्ता बच्चों को भी पूरी तरह फ़ीस में छूट दी जाती है। उलमाए किराम की औलाद को 50% डिस्काउंट दिया जाता है। बेहतरीन दीनी व दुनियावी तालीम का अहतमाम किया गया है। और फिर तलबा व तालिबात के लिए अलग अलग नमाज के लिए प्रेयर हाल मुख्तस किए गए हैं। तालीम के साथ साथ बच्चों को अमली तौर पर समझाने के लिए काबिल असातिज़ा मुहैया किए गए हैं। मिन जुमला तौर पर हर शोबे से वाबस्ता तलबा व तालिबात को एक बेहतरीन तालीम के साथ साथ तरबियत देकर बेहतरीन शहरी बनाना ही इदारे का मकसद है। इस स्कूल में मौलाना इलियास नदवी भटकली के इदारे मौलाना अबुल हसन अली नदवी अकेडमी जो भटकल में वाक़ है, वहाँ से जारी की जाने वाली असरी उलूम के तलबा के लिए इस्लामियात की किताबें पढ़ाई जाती हैं और तलबा के इम्तिहानात में और तलबा इन इम्तिहानात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं और हर साल इनामात भी हासिल करते हैं। इस स्कूल के बारे में ख़ुद यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के प्रिंसिपल वगैरह ने बात की है। आइए चल कर के देखते हैं कि यहाँ की प्रिंसिपल मोहतरमा वहीदा हैं जो बात कर रही हैं हमारे नुमाइंदों से। उनसे यहाँ की स्कूल के बारे में सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमारा सबसे पहला स्कूल चलाने का मकसद ये है कि हर मुसलमान के बच्चों के ज़िंदगी में हर बच्चों के अंदर जो है दीनी माहौल के साथ जो है दुनिया की तालीम हासिल हो जाए बच्चों के साथ। और ऐसा तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की तालीम जो है हर स्कूल में मिलती है और हर जगह जो है दुनिया की तालीम मिलती है। बट हमारा मकसद ये है कि बच्चों को जो है सिर्फ दुनिया से मकसद नहीं रखना, दुनिया के साथ साथ जो है दीन का जो है इल्म भी हासिल करना। और सबसे बड़ी चीज़ हमारा मकसद ये है कि बच्चों को जो दुनिया सिखा रही वो दीनी तरीक़े के साथ अगर सिखा दिए तो दुनिया भी बेहतर हो जाती है बच्चों की और आखिरत भी बेहतर हो जाती है। हमारा यही मकसद है। जी, ये क्या बोलते हैं आपका फ्यूचर प्लान क्या है? हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि बच्चों हमारे इस्लामिक स्कूल के जहाँ भी जितने भी स्कूल इस्लामिक स्कूल चल रहे हैं कि वो जो है तमाम स्कूलों के बराबर जो है एक मिसाली कायम करना। इस्लामिक स्कूल के बच्चे जो है कोई चीज़ में कमी नहीं रहना, स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, गेम्स में और जो भी हमारे स्कूल्स के एक्टिविटीज़ रहती तो तमाम चीज़ में जो है इस्लामिक स्कूल के बच्चे भी आगे रहना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में जो है बच्चों के लिए कराटे क्लासेस भी है। अल्हम्दुलिल्लाह कराटे क्लासेस सिखाती इधर और बच्चों को स्पोर्ट्स वगैरह सिखाया जाता है और बच्चों को डिबेट सिखाया जाता है। और यहाँ तक कि जो है बच्चों को जो है दुनिया की तालीम के साथ साथ जो है जैसा कि इंग्लिश है, मैथ्स है, कन्नड़ा है, सोशल है, तमाम चीज़ जो है हमारे स्कूल में सिखाया जाता है। और स्पेशली हमारे स्कूल का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब कन्नड़ा क्लासेस इधर चलते ना तो पूरे बच्चे जो है कन्नड़ा में बात करना ये मस्ट एंड शुड है, ये कंपलसरी है। और यहाँ तक कि बच्चों के क्लास वर्क्स में भी बच्चों का जो नाम रहता है वो भी कन्नड़ा में लिखना। अगर हिंदी सब्जेक्ट चल रही है तो बच्चे जो है हिंदी में बात करना और हिंदी में उनका नाम लिखना।
اردو کلاس چل رہی ہے تو اردو میں نام لکھنا اور اردو میں بات کرنا بچے, اور جب دوسری انگلش وغیرہ کلاس چل رہی ہے تو بچوں کا جو ہے باقاعدہ انگلش لینگویج میں 2 لینگویج بھی بچوں کو جو ہے مکمل طور سے سکھایا جا رہا ہے ادھر. مائنورٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ہمیں جو ہے ایک اسپیشل آفر رکھ کر ہیں ادھر, کہ جیسا کہ ہمیں جو ہے اپنے ٹیچرس کو, ہماری جتنی بھی اسٹاف ہے ادھر جو ہے ہر محلے میں بھیج کر, ہر علاقے میں, ہر جگہ بھیج کر جو ہے بچوں کو سروے کرائے ہمیں ٹیچرس کے ہاتھ سے. تو ٹیچرس جو ہے تمام جگہ جا کر سروے, اسکول کا سروے کر آئے تو معلوم پڑا کہ کئی مسلمانوں کے بچے بغیر تعلیم سیکھے کے, بغیر تعلیم کو حاصل کرے کے جو ہے اپنا وقت گھروں میں ضائع کر رہے ہیں. تو اس بات سے بہت بہت افسوس ہوا. آ کر مجھے اسٹاف بتا رہے تھے کہ میم جو کہ فلان جگہ ہمیں گئے, فلانے محلے پہ ہم سروے کریں تو بچے جو ہے بغیر تعلیم حاصل کرے کے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں. تو میں نے پیرنٹس کو بلائی تو اس کے بارے میں بات کری کہ تمہارے بچے اسکول نہ جانے کی وجہ کیا ہے, واٹس دا ریزن. تو پیرنٹس بتا رہے تھے کہ ہمیں جو ہے بچوں کو اگر اچھی اسکول میں پڑھائیں گے تو وہاں ڈونیشن زیادہ, ایڈمیشن زیادہ, فیس زیادہ, اور بچوں کا یونیفارم کا اماؤنٹ زیادہ پڑتا ہے. تو ہمارے ہاتھ سے جو ہے بالکل بوجھ اٹھا نہیں سکتے بچوں کی پڑھائی کا. تو اس کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے MHN اسلامک اسکول سے تمام اسٹاف وغیرہ ایک محنت کیے کہ ہمیں جو ہے ایک اسکیم رکھیں گے کہ اس میں جو بھی ویڈو لیڈیز رہتی ہیں اور یتیم بچے رہتی ہیں اور اسپیشلی جو علماء رہتی نا ان کے لیے پورا طور سے ڈسکاؤنٹ. جیسا کہ ہمیں جو ہے کئی بچوں کو ادھر جو ہے یونیفارم بھی فری دیے, بکس بھی فری دیے, اور ان کو منتھلی فیسز بھی فری دیے. اور میں پیرنٹس کے ساتھ یہ بھی وعدہ کری کہ انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہے 10th کے مکمل تک بھی جو ہے انشاءاللہ میں میرے طرف سے جو ہے فری تعلیم دیتی ہوں انشاءاللہ. اسلامک اسٹڈیز میں الحمدللہ ہمارے جو سلیبس ہیں وہ بٹکل سے جو ہمارا رابطہ ہے, بٹکل کے ابو الحسن علی میاں ندوی, مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی کے جو اکیڈمک کے بکس ہیں اسلامیات, تو اس کے اسلامیات کے جو بھی سلیبس ہیں یہاں فالو کر رہی ہیں. تو الحمدللہ اس میں جو ہے مولانا الیاس صاحب کا بھی بہت سارا ہمارا سپورٹ ہے ہمارے اسکول کو الحمدللہ, کہ جو بھی اسلامیات کے بارے میں ہمیں بتاتی ہوں وہاں سے ہمارے پرچے آتی ہیں. اور یہاں جو ہے بچوں کے لیے گولڈ کوائنس کا بھی یہ رہتا پروگرامس رہتی ہیں. ادھر جو بھی بچے اسلامیات امتحان میں جو ہے اعلیٰ نمبر لیتے ہیں ان کو جو ہے بٹکل اکیڈمک سے, مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی اکیڈمک سے جو گولڈ کوائنس آتی ہیں وہ لیتی. اسلامیات کی کتابوں میں فائدہ صرف نہ کہ بچوں کو ہے, ہمارے حساب سے جو ہے اسلامیات کے جو بکس ہیں نا, کتابیں ہیں نا, مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی کے جو کتابیں ہیں اس میں جو ہے والدین کے لیے بھی بہت سارا فائدہ ہے. یہ کتابوں میں جو ہے والدین کے لیے بھی بہت سارا فائدہ ہے, نہ کہ صرف بچوں کا. اس میں والدین کا بھی فائدہ ہے کہ اس میں والدین بھی جو ہے عقائد کے بارے میں اور اللہ کے قدرت کے بارے میں اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جتنے بھی ہیں جو ہے اس میں والدین بھی اس میں بہت کچھ سکھائے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے. علماء کے لیے ہمارے اسکول میں جو ہے ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے, اسپیشل اسکیم فار علماء, بیکاز ہے نا علماء جو ہے دینی مدارس کی اور مساجد کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور ان کو کوئی ذریعہ نہیں ہے اور ان کو جانے کے لیے وقت بھی نہیں ہے. لائک انہوں کوئی پارٹ ٹائم اگر کریں, پارٹ ٹائم کوئی کام بھی کریں گے تو ان کے لیے وقت نہیں رہتا, بیکاز ہے نا صبح سے شام تک 5 وقت کی اذان دینا, 5 وقت کی نماز پڑھانا, ان کا سارا وقت اس میں لگ جاتا ہے. اور بقیہ علماء جو ہے مدارس کی خدمت کریں, مدارس میں طلباء کی خدمت کر رہی ہیں, تو صبح شام ان کا وقت بھی جو ہے مدارس میں لگتا ہے اور ان کا پیمنٹ بھی اتنا نہیں رہتا جتنا ان کو بچوں کی تعلیم بھی سکھا سکے, گھر کا بھی حالت کو دیکھ سکے, سنبھال سکے. تو اس وجہ سے جو ہے علماء کو 50% پورے طور سے ان کا ڈسکاؤنٹ ہے. ان کے لیے جو ہے کوئی ایڈمیشن نہیں لیتے, کوئی ان کے لیے جو ہے مینٹیننس فیس نہیں لیتے, بس ان کو جو ہے ادھر آ کر جو فیس منتھلی فیس ہے اس میں بھی ان کو باقاعدہ ڈسکاؤنٹ ہے علماء کو, تاکہ ان لوگوں کو جو ہے پڑھانے میں آسانی معلوم ہو. اس کے علاوہ اسکول کے ایڈمن محترمہ سیدہ یس پروین نے بھی سیدھی بات کے نمائندوں سے بات کی ہے. چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں. MHN اسلامک اسکول, اس کا افتتاح جو ہے وہ سن 2013 میں ہوا. وہاں سے اب تک جو ہے میں یہاں کی انچارج ہوں. اس میں جو ہے اب تک کے طالبات 500 سے زیادہ ہیں. ہمارا جو ہے ماحول یہاں پہ مذہبی اکیڈمک ہے, جو انگلش میڈیم رہنے کے باوجود بھی ہمارا مذہبی ماحول زیادہ ہے. انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ ہمارا ماحول یہ ہے, دین دنیا دونوں بھی اس میں ہے. اور ایکسپیرینس کیا ہے بولے تو یہ اسکول میں ہمیں بہت گھریلو ماحول ملتا اور ہر طرح کا جو ہے ہر چیز میں بھی بچوں کو چھوٹے عمر سے یعنی نرسری سے
बच्चों को तालीम जो है ये दुनियाई तालीम के साथ साथ दीन भी दी जा रही है। मतलब बच्चे उठने बैठने खाने पीने सोने घर के अंदर दाखिल होने बाहर निकलने कपड़े पहनने दूध पीने यहाँ तक भी बच्चे दुआओं के साथ बच्चे उनका हर काम अंजाम देते हैं। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह का दोनों चीज़ यहाँ पे मिल जा रही है और बच्चे इसमें ही छोटे छोटे बच्चे भी इसी में ग्रो अप हो रहे हैं। हमारे जो प्रिंसिपल मैम हैं वहीदा बानो वो भी एक मिसाल हैं हमारे, क्योंकि उनके और हमारे जो चेयरपर्सन हैं मिस्टर शाकिर अली साहब, ये दोनों की मेहनत और मुशक्क़त और उनकी जद्दोजहद के वजह से ही हमारी स्कूल इतनी बुलंद जगह पे ठहरी हुई है। इसकी वजह से वो लोगों बहुत उनका एक सपना उनका एक ख्वाब भी है कि ये स्कूल को एक बुलंद जगह पे ठहराएं और मैं भी उम्मीद रखती हूँ कि वो इतने अच्छे स्टाफ के साथ भी वो इतना कोऑपरेट करते हैं, इतना बहुत अच्छा ऐसे हमारे स्टाफ के साथ भी बहुत अच्छा उनका कोऑपरेशन है। और जी और यहाँ का स्टाफ भी मैं मुकम्मल करना चाहती हूँ मेरी बात है। यहाँ का हमारा स्टाफ भी एकदम अपनी मिसाल आ पाए, हर एक अपनी अपनी खूबी में एक एक है। सो मैं अल्लाह ताला से ये मेरी दुआ है कि हमारी स्कूल को और भी फूले फले करे। हमारी स्कूल एक ऐसे गुलदस्ते के जैसी है जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे और खुशबूदार फूल हैं। इसकी खुशबू से हमारा माहौल महक रहा है। नाजरीन, कुछ सरपरस्तान ने भी स्कूल के बारे में बात करने की कोशिश की है हमारे सीधी बात के नुमाइंदों से। देखते हैं कि उनके इजहार ख्यालात क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की तालीम माशाल्लाह इतनी खूबी से चल रही है कि हमें कोई भी फ़िक्र नहीं हो रही कि हमें बच्चों को क्या तालीम देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। माशाल्लाह स्कूल के ज़रिए से ही उनको हर चीज़ की तालीम मिल रही है कि वो घर पे कैसे आना चाहिए, कैसे कदम रखना चाहिए। हर वक्त स्कूल की ही बातें चलती रहती है कि क्लास में क्या पढ़ा है, कि मैनेजमेंट ने आज क्या सबक दिया, क्या सिखाया उनको। हर चीज़ नए तरीक़े एक्सपेरिमेंट के साथ हमारे बच्चे घर में मौजूद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे यहाँ पर क्लासेस चलते हैं वैसे डेमो क्लासेस हमारे बच्चे हम लोग को दीनी तालीम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो मैनेजमेंट है, जो स्कूल की मैनेजमेंट है माशाल्लाह इतनी फ़िक्रमंद है बच्चों के लिए, इतनी फ़िक्रमंद है कि बहुत कुछ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि उनकी तालीम कैसे चलना चाहिए, कैसे उनको आगे लेना चाहिए, बहुत कुछ फ़िक्र कर रहे हैं। यहाँ पर दीनी तालीम से ज़्यादा यहाँ पर तालीम जो अदब है वो बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। द वे ऑफ अदब इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन दिस स्कूल। जो अदब जो सिखा रहे हैं कि बड़ों छोटों को कैसे अदब करना चाहिए, एक दूसरों को कैसे बिहेव करना चाहिए, तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छी तरीके से खूबी से निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद तलहा मुहिद्दीन है। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ। मैं आप सबको मेरी वंडरफुल इस्लामिक स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले अल्लाह और मेरे पेरेंट्स और मेरे स्कूल के मैनेजमेंट को थैंक्स अदा करना चाहता हूँ। मुझे इतनी ब्यूटीफुल स्कूल में एडमिशन करवाया है। यहाँ का माहौल इतना प्यारा है कि मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलाते हैं। यहाँ नमाज की पाबंदी होती है। यहाँ कुरान पढ़ने का तरीक़ा सिखाते हैं। यहाँ दुआन की पाबंदी होती है। भाई दवाई इंग्लिश करना, हिंदी की एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। हम अलहज इस्लामिक स्कूल में दीन और दुनिया की कक्षा ले रहे हैं और मेरी प्यारी प्रिंसिपल मैम और मेरे प्यारे दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इकरा खान है और मैं यहाँ 4 साल से पढ़ती हूँ और मुझे ये स्कूल के बारे में बहुत कुछ पता है। माशाअल्लाह ये स्कूल बहुत ही अच्छा है। यहाँ के पढ़ाने वाले टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमारी प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छी हैं। वो हमें दीन और दुनिया की तालीम देती हैं। वो हमारे लिए तरबियती क्लास रखती हैं जिसकी वजह से हमें दीन और दुनिया की तालीम मिलती है। यहाँ के टीचर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। मैं आपको स्कूल के बारे में जो कुछ भी बताऊँगी वो सब कम है। माशाअल्लाह स्कूल बहुत अच्छा है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।
नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने इन तमाम लोगों को सुना और स्कूल के बारे में एक राय अपनी क़ायम कर ली होगी। मुझे और हमारी पूरी कहकशा की टीम को यहाँ पर इजाज़त दे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और स्कूल की तफसीलात और तालीम की तारीख़ के अगले मरहले को आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।